the whole spinal canal disorders. आता आपण काय करू, वरपासून खालपर्यंत whole spinal canal disorders काय शिकू. They are very important. So backache due to the rheumatoid arthritis or ankylosing spondylitis. These are whole spinal canal disorders. दोन्हीमध्ये पूर्णच्या पूर्ण स्पायनल कॉर्ड अफेक्ट होते. अशा डिसऑर्डर्स होते. Backache due to rheumatoid arthritis or ankylosing spondylitis. Both are autoimmune disorder. What is autoimmune? It means our immune system fights with the oneself. आपलीच प्रतिकार शक्ती कोणाविरुद्ध बंड करते? स्वतःच विरुद्ध. So they are systemic disorders. म्हणजेच काय? तर they are not only rheumatic, they involves heart, they involves rest eyes, they involves rest of the organs. म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं? Systemic disorders म्हटलं जातं. That is associated with multi-system affections. Okay? आता autoimmune disorders समजणं फार महत्त्वाचं आहे. Once you understand, then you will think why they are psychotic. काय म्हटलंय? Once you understand them properly, what happens in autoimmune? पहिली नॉर्मल रिएक्शन माणसाची कशी असते? Something, some fact has happened, I reacted. This is normal reaction. जे काहीतरी फॅक्ट घडली त्याला मी रिएक्ट केलं, ही नॉर्मल माणसाची रिएक्शन. त्याने मला शिवी दिली, मी त्याला शिवी दिली. नॉर्मल रिएक्शन. दिस इज फॅक्ट अँड रिएक्शन. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. ॲबनॉर्मल रिएक्शन काय? फॅक्ट घडली की नाही माहित नाही, पण रिएक्शन आली. म्हणजे काय? तर समजा मी वीक आहे, मला कॉन्फिडन्स नाही, आणि मला कोणीतरी येऊन सांगितलं, सर तुमच्या विरुद्ध ते सर असं असं म्हणत होते. काय झालं? कोणीतरी मला येऊन सांगितलं की तुमच्या विरुद्ध ते सर असं असं बोलत होते. काय? ऍक्च्युअली आय शुड रिॲक्ट ऑर शुड नॉट? आता फॅक्ट घडलेली मला माहिती आहे का? नाही. परंतु मी आतमधनं वीक आहे. आय एम वीक इनसाइड. व्हॉट विल हॅपन? आय विल थिंक, मला असं म्हटलं, what has that fellow has created one image in your mind, and you start reacting to that image, not to the fact. Now you मला असं बघतोच काय हिम्मत तर नाही त्यांना जाऊन विचारायची की तुम्ही असं का म्हणता. Because he is psychotic. Because he is weak internally. He doesn't have a daring. If he has to fight, he has to fight with number of people. He cannot fight directly like Sora. So here, with the image where there is no fact, no antigen, the reaction starts fighting against the image which has been created in our brain by ourself is nothing but the fighting against oneself. That is called as the psychotic reaction. The same thing happens in autoimmunity. Autoimmune disorders are psychotic in origin. These people get the psychotic people get the autoimmune reactions. And if complication develops, the degeneration develops indicating psychosyphilitic miasm. So all all the autoimmune disorders to start with are always psychotic. All autoimmune disorders to start with, they are always psychotic in nature. Psychotic means not PSY. It is SYC. Psychotic miasm. They are psychotic in nature. कळलं? का बरं? इथं कोणाविरुद्ध रिएक्शन करतात? स्वतःच विरुद्ध, नॉट विथ द फॅक्ट. कळलं? आता हा होमिओपॅथिक पर्स्पेक्टिव्ह कळाला तर मग लक्षात येतं. आता बांबू स्पाइन कसा दिसतो? दिस इज बांबू स्पाइन. स्पाइन मध्ये कर्वेचर आहे का? नाही. ऊसासारखा असं सरळ दिसतो. म्हणून दिस इज कॉल्ड एज अँक्युलोजिंग. अँक्युलोजिंगचं पेशंट, अँक्युलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस मध्ये एक महत्त्वाचं असतं, पेशंट असा उभा असतो. You know that he is having ankylosing. फक्त पेशंट कडे असं पाय, पेशंट असा बसलाय, त्याला सांगितलं पुढे वा. This much only, not more than that. This is ankylosis. Total spinal cord is fused, fixed, stiffened is ankylosis. You cannot bend like this. This is ankylosis.
If you ask him to bend backward, you. If you ask him to turn the neck, they cannot. This is bamboo spine. Ankylosing spondylitis मध्ये स्टिफनेस इतका मार्क असतो. त्याला सांगितलं इकडे ते वळायचं, त्याला म्हटलं डावीकडे बघ, ते असं वळतं. They cannot turn the neck. That is the problem with the ankylosing. Ankylosing spondylitis ही डिसऑर्डर आपल्या शत्रूलाही होऊ नये असं म्हटलं जातं. इतकी डेंजरस. It causes so much of trouble, very painful, very troublesome. म्हणून ankylosing मध्ये बांबू स्पाइन असं असतं. ओके, आता असा पेशंट तुमच्याकडे आला, हाऊ यू मॅनेज? आणि अँक्युलोजिंग तो होमिओपॅथी कडे येतात, कारण ॲलोपॅथी त्याला दोनच ट्रीटमेंट. एक पहिली नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लॅमेटरी ड्रग्स, त्याला एनसेड्स म्हटलं जातं, आणि त्याचा उपयोग नाही झाला तर स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लॅमेटरी ड्रग्स. कारण इट इज ऑटोइम्युन. ऑटोइम्युनिटी म्हणजे तुमची इम्युन सिस्टीम जास्त रिॲक्ट करते, मग इम्युनो सप्रेसिव्ह ट्रीटमेंट म्हणजेच काय द्यायचं तर फक्त स्टेरॉइड. So patient now never dies because of ankylosis. Patient dies because of steroid side effects. Patient goes on continuously taking the steroids in such case. So how do you manage this case? Homeopathic management. Two important things: auxiliary measures, medicine. Auxiliary मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे एक्सरसाइजेस टू प्रिव्हेंट और रिमूव्ह द स्टिफनेस. आता पहिलं सगळ्यात त्याच्यातला एक पार्ट राहिला आहे. How will you diagnose and how will you investigate? काय करायला लागणार? Which are the investigations which you will ask? X-ray, I grade, अजून MRI काय करायचं? कशा करता येईल? MRI केला तरी तसाच स्पाइन दिसणार, X-ray केला तसाच दिसणार. MRI पैसे घालायचे त्याच्यापेक्षा आपल्याला मिळते. Basically, first important investigation I will ask to go for hemogram ESR. ESR is very, very, very important in rheumatoid arthritis or in ankylosing spondylitis or any systemic disorder. ESR is too high, rest. ESR खूप जास्त वाढलेला असतो, लक्षात. ESR is too high. म्हणजे ESR तुम्हाला 80, 85, 100, 110, 115 असं मिळेल. पहिली इम्पॉर्टंट गोष्ट लक्षात ठेवा, हे कळलंच पाहिजे की सिस्टमिक डिसऑर्डर आहे. दुसरं महत्वाची तपासणी आता सेकंड इम्पॉर्टंट टेस्ट CRP. करेक्ट, CRP, सी रिएक्टिव्ह प्रोटीन. का सी रिएक्टिव्ह प्रोटीन डिफाईन्स काय केलं जातं? सी रिएक्टिव्ह प्रोटीन मध्ये सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लॅमेशन किती आहे कळतं, म्हणून सी रिएक्टिव्ह प्रोटीन्स. रुमॅटॉइड आर्थरायटिस आहे का हे पाहण्याकरता आता तर खूप इन्व्हेस्टिगेशन आलेत नवीन. पूर्वी RA टेस्ट होती, RA फॅक्टर टेस्ट असं म्हटलं जातं, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस फॅक्टर टेस्ट. पण RA फॅक्टर टेस्टचा चुकीचा अर्थ काढतात बरं. RA फॅक्टर टेस्ट, इफ इट इज positive, it means RA positive rheumatoid arthritis. If RA factor test is negative, it is called as RA negative rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is diagnosed clinically. फक्त तो RA positive आहे का RA negative आहे एवढंच डिफरन्शिएट करायचं. If it is RA positive, prognosis is worse. If it is RA negative, prognosis is better than the positive. एवढाच फरक आहे. So RA test for to understand. Then anti-CCP test, that is, there are many more tests, but all are not important for treatment point of view. To diagnose ankylosis, HLA-B27, human linked antigen 27 number. If it is positive, it defines that patient is having ankylosing spondylitis. म्हणून HLA-B27 तपासणी करायला लागतात, ब्लड मध्ये करतात. आपल्याला माहिती पाहिजे ना, आपण सांगतो नुसतं HLA-B27 करून, कुठं करायची आपल्यालाच नाही. We must know where it should be done. It should be done
इन गुड लॅबोरेटरी थायरोकेअर किंवा SRL यांच्यामध्ये टेस्ट केल्या जातात HLA-B27. So HLA-B27 positive defines the ankylosing spondylitis. So now the treatment part. आता एक्सरे करायचा असतो तो फक्त डॅमेज किती पाहिला. MRI जरी केला तर MRI फक्त टू रूल आउट अदर डायग्नोसिस. MRI केला तर डिस्क प्रोलॅप्स नाही ना, MRI केला तर कुठं स्पायनल कॅनल स्टेनोसिस नाही ना, हे रूल आउट करण्यासाठी MRI केला जातो, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोजिंग द अँक्युलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस. आता ट्रीटमेंट काय करायचं? एक्सरसाइज टू प्रिव्हेंट ऑर रिमूव्ह द स्टिफनेस. व्हॉट इज द सिंपल एक्सरसाइज? सगळ्यात महत्वाचं मी खेळायला सांगतो. टू स्टार्ट प्लेइंग एनिथिंग, व्हॉट एव्हर यू लाईक. क्रिकेट खेळ, बॅडमिंटन खेळ, फुटबॉल खेळ, हँडबॉल खेळ, काही खेळ. काय होईल खेळताना? खेळताना पहिलं माणूस आपल्याला आजार आहे विसरतो. तुला सांगितलं आता उचल, त्याला अँक्युलोजिंग, त्याला म्हणायचं हे उचल, नाही उचलू शकत. खेळताना तो कधी उचलेल त्याला सांगता येत. He forgets the pain during playing. That is why simple exercise ask him to play. हे माणसं आतनं खूप स्टिफ असतात मनाने, म्हणून त्यांचा मनाचा स्टिफनेस थोडा वाटतो. त्यांच्यामध्ये फिक्स्ड आयडियाज खूप असतात. मला जमेल का, माझी कपॅसिटी आहे का. They are very fixed, very rigid in their concepts, and same rigidity is there in their structure. मेंटली इतके स्टिफ असतात, दे आर नॉट रेडी टू ऍक्सेप्ट न्यू थिंग्स. त्यांना ऍक्सेप्ट करायची इच्छाच नसते, इतक्या फिक्स्ड आयडियाज असतात. म्हणून सायकॉटिक. फिक्स्ड आयडियाज मध्ये काय, सायकॉटिक एलिमेंट खूप मार्क. म्हणजे एखादी गोष्ट डोक्यात आहे त्याच पद्धतीने रिॲक्ट करणार, या पद्धतीने याच पद्धतीने, वेगळी रिॲक्शनच नाही. म्हणून त्यांना सांगितलं खेळायचं कसं ह्या वयात असं. They are not ready to accept the things. Very very difficult. त्यांना जर समजून सांगितलं, अरे तुम्ही खेळले तर लवकर बरे, असं आहे खेळून प्रयत्न. They never accept the things very easily. That is the problem. So playing is the best thing. Whatever may be the play they like, they can go for it. Okay. First is to break the stiffness exercise. Then hot fomentation. Hot fomentation तसंच ड्राय हीट. का बरं? फोमेंटेशनने मसल रिलॅक्स होतात, जे स्टिफनेस असतो तो तुटण्यासाठी. मेंटल कामनेस मेथड्स म्हणजे बर्फाचा हेल्मेट. हाऊ विल यू मेक पर्सन काम? मेडिटेशन. गुड. अजून पेशंट काय होतं अशा कंडिशन मध्ये, खूप डिस्टर्ब झालेला असतो. अँक्युलोसिस आहे, त्याला त्या पेननी खूप बेजार केलेलं असतं. रोमॅटॉइड आर्थरायटिस आहे, डिफॉर्मिटी झालेले असतात. काय होतं रोमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये बऱ्याच वेळेला डेव्हलप द फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी. हात वळतच नाही, सरळ होत नाही, बोट असे वाकडे झालेले, जेट डिफॉर्मिटी, स्मॅनिक डिफॉर्मिटी झालेली, अशा कुठले खूप डिफॉर्मिटी झालेले असतात. पेन्स खूप असतात. अँड ही बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेबल. मग कुठल्याही छोट्या गोष्टींवर इरिटेट होतात, कारण त्यांना काय करता येत. दॅट इज द प्रॉब्लेम. दे कॅनॉट डू व्हॉट एव्हर दे फील, अँड बिकॉज ऑफ विच दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, अँड बिकॉज ऑफ विच दे बिकम मोर अँड मोर रिजिड, अजून रिजिड होतात. सो मेंटल कामनेस टेक्निक्स यू हॅव टू आस्क देम. But as she has suggested, meditation is good for getting a calm, becoming a calm. So these are auxiliary measures, one side. Then you think about the rest. आता ह्या कंडिशन्स मध्ये सुपरफिशियल रेमेडीज नेव्हर वर्क्स. सो इफ यू गिव्ह रस्टॉक्स, अरे स्टिफनेस खूप आहे, रस्टॉक्स इज अ अॅक्यूट रेमेडी. पेशंटचा आजार किती 10 वर्षाचा. म्हणजे आता दोन्ही गोष्टी मॅच करता आल्या पाहिजे. यू हॅव टू मॅच द बोथ थिंग्स. पेशंटची डिसऑर्डर 10 वर्षाची आहे, रस्टॉक्सची ऍक्शन 1 दिवसाची. ओपन युअर बोरिक किंवा किट. बोरिकच्या मध्ये लास्ट रेमेडी ऍक्शन दिले किंवा रेपर्टरी दिले. रस्टॉक्स 1 to 7 days. किती? 7 to 7 days.
रस्टॉक्स खूप ऍक्युरेट आहे. पेस रस्टॉक्सचा 1 तासापूर्वी काय नव्हतं, आता झालं, उचललं झालं. पेशंटचा अँक्युलोसिस 10 वर्षापासून डेव्हलप होत आजच्या स्थितीला. आता याचा पेस असा आहे म्हणजे असा आहे. दोन्ही मॅच होतील का? नॉट मॅचिंग. रस्टॉक्स विल नॉट डू एनिथिंग. सो हियर यू वॉन्ट अ रेमेडी which has the same pace, which matches at equal level, which covers that miasm, which covers that depth, then the remedy will come. So here, superficial remedies never produce so much of work in ankylosing spondylitis, in rheumatoid arthritis. Here you want the constitutional civilimum. So psychotic remedy or psychosyphilitic remedy or syphilitic remedy or a symptomatic remedy if it is not at all working. Last resort. But basically it requires a proper constitutional remedy in tackling the rheumatoid arthritis or ankylosing. इथं तुम्हाला जनरली ह्या सुपरफिशियल रेमेडीचा वर्क होत नाही. रुटा इज अ गुड रेमेडी इन सच कंडिशन, कारण रुटाची ऍक्शन ही जास्त दिवस 30 डेज आहे. बघा आहे का रुटाची? 30 days, बरोबर. Ruta is cancer miasm remedy. Ruta is not acute remedy. Ruta covers the cancer miasm. Because in Ruta, बघा ओपन करा रुटा, तुम्हाला जीआय ट्रॅक्ट मध्ये लोअर बॉवेलचा कॅन्सर भेटेल. यू विल गेट अ कॅन्सर, लोअर बॉवेल कॅन्सर. कार्सिनोमा ऑफ द लोअर बॉवेल्स, पाठीमागच्या पानावर वरून 3री 4थी लाईन आहे. कार्सिनोमा इट इज अ रेमेडी फॉर कव्हरिंग द कॅन्सर. इट कव्हर्स द अस्थेनोपिया, डोळ्याचा अस्थेनोपिया. आईज मध्ये पाठीमागच्या पानावर शेवटची लाईन बघा, सेनाइल अस्थेनोपिया, डोळे खूप दुखतात. पेशंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन आईज, अस्थेनोपिया आहे. इट इज गुड रेमेडी. मला खूप वेळेला आश्चर्य व्हायचं, लोक म्हणतात डोळे दुखतात, मला हसू येतं. जेव्हा माझे दुखले तेव्हा कळलं दुखतं. रुटा देऊन पाहिला मी पेशंटला, रुटा वर्क, अरे डोळे दुखले थांबते. व्हेरी इम्पॉर्टंट रेमेडी. हिअर ओनली यू डोंट हॅव टू गो फॉर हाय, यू हॅव टू गिव्ह इट 30. So this is very good remedy which is useful as a symptomatic insertion. Ruta is a deep acting remedy, can be used to tackle the acute pain. Ruta is one remedy one should not forget. Okay. Then biochemic remedies, the calcarea pure, the kali phos, the mat phos, depending upon the symptomatology which you can use or combination you can use to tackle such disorders. Okay. Got that? So how to tackle